परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः हरिः ओम्। अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महाहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनीं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरिशिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनकेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जटात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं। शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेक्षुचापं प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः। नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापनिर्वापणसुधानदीं चूडोत्तंसितचन्द्रचारुकलिकां चञ्जर्षिकाभास्वरो लीलादग्धविलोलकामशलभश्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तःस्फूर्जतपारमोहतिमिरप्राग्भारमुच्चाटयन् चेतसद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः। शारदा शारदाम्भोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
महायोगिराजं हृदन्ते नटन्तं ज्वलन्तं सभायां चिदानन्दकन्दं श्रुतेरर्थपूर्णाकृतिं भावयेऽहं सभानाथमेकं परं चित्सभेशं जटायां च गंगां तथा चन्द्रकण्डं करे कुण्डिकाम् अग्निपूर्णां धरन्तं पदं चैवमीशच्चलन्तं मुदा मे हृदा भावयेऽहं परं चित्सभेशं क्वणत्किङ्किणीमञ्जुमञ्जीरनादैः महावाक्यघोषं वितन्वन्नटन्तं डमत्कारनादैर्भयं वारयन्तं महश्चैवमीडे परं चित्सभेशं ज्वलत्कान्तिदेहं लसन्मन्दहासं मदेभस्य कृत्यं वसानं मुनीन्द्रं स्मृतं तापसैः चित्तपद्मान्तरस्थं चिदानन्दभृङ्गं भजे चित्सभेशं स्फुरन्मौलिमध्ये शरच्चन्द्रबिम्बं सुनासापुटं योगगम्भीरनेत्रं ललाटोल्लसच्छुद्धभस्माङ्गरेकं सदा भावयेऽहं परं चित्सभेशं समाकृष्य चित्तं हृदिन्यस्य शुद्धं यमाप्नोति तत्त्वं तुरीयं शिवाक्यं तदेवान्तरस्थं हृदा भावयेऽहं सुधामूर्तिमीडे परं चित्सभेशं कटाक्षे प्रसन्नं गडे नीलरत्नं क्वणद्रत्नमञ्जीरवामाङ्गपादं जटाभिकलापैः चलद्दिव्यरूपं भजेऽहं सदा चित्सभेशं नमो वेदवेदावेद्याद्यबोधस्वरूप नमो बिन्दुमध्ये निगूढात्मरूप नमो भक्तहृत्पद्मभृङ्गीन्द्रदेह कृपापुष्टगात्र नमो चित्सभेश नमस्ते चिदानन्ददुग्धाब्धिचन्द्र मनस्ते पदाब्जे श्रितं ते नमोऽस्तु नमो देवदेवानुकम्पाकृते ते नमस्ते नमस्ते सदा चित्सभेश नमस्तेऽस्तु योगाग्निपूर्णाकृते ते समस्तेषु भास्वच्छिदे ते नमोऽस्तु नमस्तेऽन्धकाराद्रिधूलीकयन्त्र नमस्ते नमस्ते प्रभो चित्सभेश कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपःफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्याम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् गळन्ती शम्भो त्वच्चरितसरितः किल्बिषरजो दळन्ती धीकुल्या सरणिषु पतन्ती विजयताम् दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमनं वसन्ती मच्चेदो हृदभुवि शिवानन्दलहरी त्रैवेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं
ജടാഭാരോദാരം ചലദുരഗഹാരം മൃഗധരം മഹാദേവം ദേവം മയി സദയഭാവം പശുപതിം ചിദാലംബം സാംബം ശിവമതിവിഡംബം ഹൃദി ഭജേ. സഹസ്രം വർത്തന്തെ ജഗതി വിബുധാഃ ക്ഷുദ്രഫലദാഃ ന മന്യേ സ്വപ്നെ വാ തദനുസരണം തത്കൃതഫലം. ഹരിബ്രഹ്മാദീനാമപി നികടഭാജാമസുലഭം ചിരം യാചേ ശംഭോ ശിവ തവ പദാംഭോജഭജനം. സ്മൃതൗ ശാസ്ത്രേ വൈദ്യേ ശകുനകവിതാഗാനഭണിതൗ പുരാണേ മന്ത്രേ വാ സ്തുതിനടനഹാസ്യേഷ്വചതുരഃ. കഥം രാജ്ഞാം പ്രീതിർഭവതി മയി കോഹം പശുപതേ. പശും മാം സർവജ്ഞ പ്രഥിതകൃപയാ പാലയ വിഭോ. ഇന്നലെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകപര്യന്തം ശിവാനന്ദ ലഹരിയിൽ നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്തു, അനുസന്ധാനം ചെയ്തു. വേദവേദ്യൻ ആയ ഭഗവാൻ ത്രൈവേദ്യം, ഹൃദ്യം, ത്രിപുരഹരം, ആദ്യം, ത്രിനയനം, ജടാഭാരോദാരം, ചലദ് ഉരഗഹാരം, മൃഗധരം, മഹാദേവം ദേവം മയി സദയഭാവം പശുപതിം ചിദാലംബം സാംബം ശിവമതിവിഡംബം ഹൃദി ഭജേ. ഉപനിഷദ്വേദ്യമായ വസ്തുവായതുകൊണ്ട് പരമേശ്വരനെ ചിദാലംബൻ എന്ന് വിളിച്ചു. ചിത്തിനെ ആലംബിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു. ചിത്തിനെ ആലംബിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ചൈതന്യത്തിലൂടെ വേണം ഭഗവാനെ അറിയാൻ. ചൈതന്യം നമ്മളിൽ യാ ദേവി സർവഭൂതേഷു ചേതനേത്യഭിധീയത്തെ നമസ്തസ്യൈ 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 നമോ നമഃ. ശൈവസിദ്ധാന്തത്തിൽ പരമേശ്വരനൊരു ധ്യാനശ്ലോകമുണ്ട്. നമോ അഹംപദാർത്ഥായ ലോകാനാം സിദ്ധിഹേതവേ സച്ചിദാനന്ദരൂപായ ശിവായ പരമാത്മനെ. ആരാണ് ശിവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അഹംപദ അർത്ഥായ, ഞാൻ എന്ന ചൊല്ലിന് പൊരുളായിട്ടുള്ളവൻ. നമ്മളിൽ മാറാതിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അനുഭവമേ ഉള്ളൂ, അഹം എന്ന അനുഭവം. അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം. ഇത് വേദാന്തത്തിൻ്റെ സാരതമമായ വിഷയമാണ്. ബാക്കിയൊന്നും അനുഭവമല്ല. അപ്പം നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നു, ഇത് അനുഭവമല്ല, കാഴ്ചയാണത്. കണ്ണില്ലെങ്കിൽ കാണില്ല. അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊന്ന് സ്വയം പ്രകാശമോ അത് മാത്രമാണ് അനുഭവം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയോ മനസ്സിനെയോ ബുദ്ധിയെയോ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാതെ ഏത് നമുക്ക് അറിയപ്പെടുമോ, അതിൻ്റെ തന്നെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുമോ, അതിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് അനുഭവം എന്ന് പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കണ്ണു വേണം. എൻ്റെ കയ്യേ കാലും ഒക്കെ പോലും സെൻസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ അറിയുള്ളൂ. കാലുണ്ടോയെന്നറിയില്ല, മരത്ത് പോയി എന്ന് പറയും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. ചിലപ്പോൾ കാലില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കാലുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. കാല് ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത ശേഷം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഭാവം. ഇല്ലാത്ത കാല് ചൊറിയും. അങ്ങനെ ഒരു സൂക്കേടുണ്ട്, ഫാൻറ്റം ലിംബ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ചൊറിയാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ കാലേ ഇല്ല, എങ്ങനെ ചൊറിയും? അത് അപ്പോൾ ഈ കാലം എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ബുദ്ധിയിൽ ഒരു ഭ്രമം.
അപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിക്കാനേ ഒക്കുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജഡത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഒന്നും അറിയില്ല. അതിനൊരു പുസ്തകം എടുത്ത് പഠിക്കണം, എന്നിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കണം. ഇവിടെ ഹൃദയം, ഹാർട്ട്, ലിവർ, കിഡ്നി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതിയൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ജഡമായതുകൊണ്ട് സ്വസംവേദ്യമല്ല എന്നാണ്. സ്വസംവേദ്യം എന്നാൽ സ്വയമേവ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമേ അല്ല. സ്വയമേവ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നൊരു കൊച്ച അനുഭവം. എവിടെ ഇരുന്നാലും, ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയിലിരുന്നാലും ഞാനുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒറ്റ വെളിച്ചമല്ലാതെ വേറെ ഒരു വെളിച്ചവും സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ നക്ഷത്രങ്ങളോ അഗ്നിയോ ഒന്നും തന്നെ വെളിച്ചമല്ല എന്നാണ് ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞത്. വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാണ് വെളിച്ചം. എനിക്കിടെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തു. എൻലൈറ്റൻഡ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു വാക്കാണ് എൻലൈറ്റൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിന് എന്താണ് മലയാളത്തിലുള്ള വിവർത്തനം ഒന്ന് പറയാമോ? അറിഞ്ഞവര് വലിയ ആള് കളിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സത്സംഗത്തിൻ്റെ രസമേ പോയി. ഈയിടെ അത് ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യമാണത്. എൻലൈറ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആള്, ജ്ഞാനി, ബുദ്ധൻ. ആ ബോധിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയാൽ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ്, ബുദ്ധൻ്റെ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ്. അതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്താൽ വെളിച്ചപ്പാട് എന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തോന്നണ്ടോ? വെളിച്ചപ്പാടെന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ നമുക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിക്ക് കയ്യിൽ വാളും എടുത്ത് തുള്ളിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രൂപമാണ് മുമ്പിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ ആ വാക്കിനെ ഒന്ന് മാത്രം, ആ വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെ രൂപം വിട്ടിട്ട് ആ വാക്കിനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഈ മരത്തിൻ്റെ തണൽപ്പാടിൽ വന്ന് നിൽക്കൂ, ഇതിൻ്റെ പാടിൽ വന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക. ഇപ്പം വെളിച്ചപ്പാട് എന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾ, ശുദ്ധമായ വെളിച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് വെളിച്ചപ്പാട്. അല്ലാതെ ഈ തുള്ളുന്ന ആളല്ല. അയാളിൽ ആ വെളിച്ചം വന്ന് ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു കാലത്ത്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ അവർ പറയണത് സത്യമാവുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വെളിച്ചപ്പാട് പറഞ്ഞാൽ സത്യമാവുന്നു എന്ന് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു നടുവിൽ മനസ്സില്ലാതെ പറയപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ശരിക്കും വെളിച്ചം എന്ന് പറയണത് ആത്മാവാണ് വെളിച്ചം. അതിൽ മനസ്സ് വരുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിനെ ഇത്തിരി കളങ്കപ്പെടുത്താണ്. ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുട്ടുമുറിയിൽ ഇരുന്നാൽ ഞാൻ എന്ന് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഉണ്മയായ സ്വരൂപമാണത്, വേറൊന്നുമല്ല. അതിനെ ഒന്ന് എന്താണ് ഈ ഞാൻ? അത് ശരീരമോ മനസ്സൊന്നുമല്ല. ബാല്യാദിഷ്വപി ജാഗ്രതാദിഷു തഥാ സർവാസ്വവസ്ഥാസ്വപി വ്യാവൃത്താസു അനുവർത്തമാനം അഹം ഇതി അന്തസ്ഫുരന്തം സദാ സ്വാത്മാനം പ്രകടീകരോതി ഭജതാം യോ മുദ്രയാ ഭദ്രയാ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുമൂർത്തയേ നമ ഇദം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ. ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രത്തിൽ വളരെ തെളിവോടുകൂടെ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഇത്. ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം എന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ മാറി 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 വരും. ജാഗ്രത, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി എന്നുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ മാറി മാറി വരും. എല്ലാം മാറുമ്പോഴും ഇതിനു പുറകിൽ മാറ്റം കൂടാതെ അഹം എന്ന ഒരു ബോധം, ചിത്ത്, അത് മാറാതെ അനുഭവസ്വരൂപമായിട്ട്, കേവലാനുഭവസ്വരൂപമായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ, ശിവന്റെ മുദ്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശങ്കരാചാര്യർ. ഭദ്രയാ മുദ്രയ, പരമമംഗളമായ ഒരു
വെളിച്ചമാണത് ശിവൻ്റെ. ആ വെളിച്ചം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അഹം, ഞാൻ അതേ ആളാണ്. എല്ലാം മാറുമ്പോഴും ഞാൻ അതേപടി ഇരിക്കുന്നു, ഞാൻ മാറാതിരിക്കുന്നു, അതേ വ്യക്തിയാണ്. ആ അനുഭവത്തിനെ, അതിനെ മറ നീക്കി, ശരീരത്തിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഒക്കെ തടസ്സം അങ്ങോട്ട് നീക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ ശുദ്ധ ചൈതന്യം തന്നെ സമാധി, അത് തന്നെ ശിവം, അത് തന്നെ മരണമില്ലായ്മ, ആനന്ദം, ഇങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരം. അതിനെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വെളിച്ചപ്പാടായി എന്നുവെച്ചാൽ അപ്പോൾ വെളിച്ചം വന്നു. വാസ്തവത്തിലുള്ള വെളിച്ചം. പ്രകാശോമേ നിജം രൂപം നാതിരിക്തോസ്മി അഹം തതഃ. പ്രകാശം എൻ്റെ വാസ്തവ സ്വരൂപമാണെന്ന്. അതിൽ നിന്നും അല്പം കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രകാശമാണ്, മുഴുപ്രകാശം. ആ പ്രകാശമാണ് ഇവിടെ ശിവസ്വരൂപമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ചിത് പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ചിദാലംബം സാംബം. ആ ചിത്തില് ശിവൻ പ്രകാശിക്കുന്നു. ദേവതാരൂപമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ പരമേശ്വരനെ ജടാധാരിയായിട്ടും കണ്ഠത്തിൽ സർപ്പം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടും മാനും മഴുവും ശൂലവും ഒക്കെ ആയിട്ടും പഞ്ചമുഖനായിട്ടും സദ്യോജാതം വാമദേവം തത്പുരുഷം അഘോരം എന്നീ മുഖങ്ങളോടുകൂടെ പ്രകാശിക്കുന്ന രൂപമായിട്ടും ശിവനെ പലവിധത്തിലും ഉപനിഷത്തുകൾ വർണ്ണിക്കുന്നു, പുരാണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാർ വർണ്ണിക്കുന്നു. അതേ ശിവൻ തന്നെ ആത്മസ്വരൂപമായിട്ട് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ചിദാലംബം സാംബം ശിവമതിവിഡംബം ഹൃദി ഭജേ. ചിത്തില് ശുദ്ധ ചൈതന്യമായിട്ടും ജഗത്തില് ഭൂരംബാംസി അനലോ അനിലോ അംബരമഹർനാഥോ ഹിമാംശു പുമാന് ഇത്യാഭാതി ചരാചരാത്മകമിതം യസ്യൈവ മൂർത്യഷ്ടകം. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ മണ്ണായിട്ടും ജലമായിട്ടും തീയായിട്ടും കാറ്റായിട്ടും ആകാശമായിട്ടും സൂര്യചന്ദ്രാദികളായിട്ടും ചൈതന്യമായിട്ടും ഒക്കെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പരമേശ്വരൻ്റെ അഷ്ടമൂർത്തി എന്ന് പറയും. ഈ അഷ്ടമൂർത്തിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാളിദാസൻ ശാകുന്തള ആരംഭിക്കുന്നത്. യാ സൃഷ്ടി സ്രഷ്ടുരാദ്യാ വഹതി വിധിഹുതം യാ ഹവിർ യാ ച ഹോത്രി. അതിൽ ഈ 8 മൂർത്തികളെയും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് കാളിദാസൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജഗത്ത് മുഴുവൻ ഈ അഷ്ടമൂർത്തി സ്വരൂപമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശിവനെ ആത്മസ്വരൂപമായിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ജഗത്തിന് പുറത്ത് കാണുന്നതൊക്കെ തന്നെ ശിവൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ആത്മാവായ ദേവനെ അറിയാതെ പല പല ദേവതകളെ ഞാൻ ആരാധിക്കാനില്ലപ്പാ. എത്രയോ ദേവതകളുണ്ട് അല്ലേ? സ്വാമി വിവേകാനന്ദ പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു വർഷിപ്പ് all the 33 crores of your gods, add to them the new gods imported by the British, even then you will not attain peace of mind without knowing the inner self. 33 കോടി ദേവതകൾ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ? എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും 33 കോടി ദേവതകളല്ല. വേദം പറയണത് ത്രയസ്ത്രിംശത് ദേവതാഹ, 33 ദേവതകളാണ്. ഈ 33 ദേവതകളിൽ അഗ്നി ആരംഭിച്ച് വിഷ്ണു പര്യന്തമുള്ള ദേവതകൾ എന്നാണ് വേദം പറയണത്. അഗ്നി തന്നെയാണ് ശിവൻ. വിഷ്ണു ആ തലയ്ക്കും അഗ്നി ഈ തലയ്ക്ക് 2 ദേവതകൾ മുഖ്യ ദേവതകളായിട്ട്. അഗ്നാ വിഷ്ണു സജോഷ സേവാവദ്ധന്തുവാം ഗിരഹ. ഇങ്ങനെ 33 ദേവതകൾക്ക് ഓരോ ദേവതയ്ക്കും ഓരോരോ കോടി ലക്ഷം ലക്ഷം പിന്നാലെ എന്ന് പറയണില്ലേ? ഇത് കോടി കോടി പിന്നാലെ. അങ്ങനെ 33 കോടി. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഭജിച്ച് എങ്ങനെ നടക്കും? ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടദേവതാരൂപം വേണം. സാമാന്യാർത്ഥത്തിൽ പോലും ഒരു ശിവനോ വിഷ്ണു ഒരു ഭാവത്തിൽ ഒരു ഇഷ്ടദേവതയോട് ഭക്തി ചെയ്യണം. സഗുണമൂർത്തി വേണം, സാകാരമൂർത്തി വേണം, പ്രിയം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട്. വർത്തമാനം പറയണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതാണല്ലോ ഭക്തി. ഭക്തി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വർത്തമാനം പറയണം.
ആരുടെ അടുത്തേക്കോ വർത്തമാനം പറയും. ഭഗവാനെ കാണണില്ലല്ലോ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കാണാത്ത ആളുകളോടാണല്ലോ നിരന്തരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രവാദമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ ആവാഹിച്ച് വരുത്തി ഒരു മന്ത്രം ഇങ്ങോട്ട് കവിടി നിരത്തിയിട്ട് അതിൽ തൊട്ടപ്പോൾ ആ മുദ്ര അതിൻ്റെ ഹ്രീം ക്ലീം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അതിലേക്ക് അങ്ങനെ 4 അമർത്തം അമർത്തിയപ്പോൾ ആ ഭൂതം അങ്ങോട്ട് വന്നു. ശരിക്കും ആസ്ട്രൽ ബോഡിയാണ്. ഞാൻ തമാശ പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു സയൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഒരു 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമായി ഈ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്പൂരിയാർ കയറാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അത്രയും എന്താ കയറാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയ്യേ ആഭിചാരം പറഞ്ഞു. അത്രയും അത് കയറിയില്ല എന്നാണ്. എല്ലാ തമാശയായിട്ടും വിഡിതമായിട്ടും ഒക്കെ ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അത് ആഭിചാരം തന്നെയാണ്. ഒക്കൾട്ടിസം എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷ്. ഒക്കൾട്ടിസം തന്നെയാണ് അത്. ഒക്കൾട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയൻസാണ്. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സയൻസിനെ നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിനായി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഒക്കൾട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കളോട് സംസാരിക്കാം. അതാണല്ലോ ഈ പ്രേതങ്ങളെ ആവാഹിച്ചു. പ്രേതങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയൂ, ശരീരമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ പ്രേതങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മന്ത്രവാദികൾ ആവാഹിച്ചെടുക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അതല്ലേ? ശരീരമില്ല, ആളിവിടെ പ്രസൻ്റ് അല്ല, അയാളുടെ ആസ്ട്രൽ ബോഡിയെ വിളിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ ആസ്ട്രൽ ബോഡി അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ട് പെട്ടുപോണത് അതിനകത്തെ. നമ്മളതിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ സ്ഥൂല ശരീരം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അത്ര കണ്ട ആ ലിംഗശരീരത്തിനോട് ബന്ധപ്പെടില്ല. പക്ഷേ ആ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തിയും കൊണ്ട് ലിംഗശരീരത്തിനെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും വിളിച്ചു വരുത്തി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സംവാദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു മന്ത്രവാദമാണ്. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാലും ശരി, അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അവരോട്, നമ്മൾ മനുഷ്യലോകത്തിലൊന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ആര് കണ്ടു ഇത് ഗന്ധർവ ലോകമോ വേറെ എന്തോ ഒരു പ്ലെയിനാണ്, ഒരു ആസ്ട്രൽ പ്ലെയിൻ തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല പുറത്ത് വരിക എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരികയെന്ന് 24 മണിക്കൂറും അതിൽ ഓൺലൈനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട്, സത്സംഗമോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് അല്ലേ? അപ്പോൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഈ ലോകങ്ങളിലുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് പറഞ്ഞത് 1000കണക്കിന് ഉണ്ടപ്പാകും. സഹസ്രം വർത്തന്തെ ജഗതി വിബുധാഹ ക്ഷുദ്രഫലദാഹ. ഈ അർത്ഥം ഇപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചതല്ല, ഈ ശ്ലോകത്തോടൊപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വന്നതാ. 1000കണക്കിന് ദേവതകൾ മാത്രമല്ല, ഭൂതം ഗാളി കൂളി എല്ലാം ഉണ്ട്. ആരാ കയറി വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ സാധനം കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, ചിലപ്പോൾ ആവാഹിച്ച ആരാ വരിക എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. പലപ്പോഴും പറയാലോ, ഒരു പ്രതിഷ്ഠയിൽ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് കയറിയിരുന്നു, ഇത് കയറിയിരുന്നു, യക്ഷി കയറിയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ഈ വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ യക്ഷിയാവെന്ന് ഇറങ്ങണത്, ബ്രഹ്മരക്ഷസാവെന്ന് ഒരു വെളിവുമില്ല. അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ടാ പോയി. നമ്മൾ പഴയ കാലത്തുകാർ പറയും തൊടരുത് എന്ന് പറയില്ലേ അല്ലേ? തൊട്ടാ പോയി തുറന്ന് ആള് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇത് വല്ലാത്തൊരു സൈക്കിക് കോബ്വെബാണ്. അതിനകത്താണ് നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് സയൻസാണ്, നല്ല സൗകര്യമാണെന്ന്. ഇത് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല, ഇത് അൺഅഡൾട്ടറേറ്റഡ് ഒക്കൾട്ടിസം. ആ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഒക്കൾട്ടിസത്തിൽ സൗകര്യം ഇല്ലാതിരിക്കൂ? മന്ത്രവാദം ചെയ്ത സൗകര്യം ഇല്ലാതിരിക്കൂ ഇല്ലേ? ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് ഈ വിട്ടലാചാര്യ സിനിമ എന്നൊന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത്. അതിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ വാതിൽ തുറക്കും. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ഓർമ്മ വരും എനിക്ക്. അങ്ങോട്ട് പോയാൽ വാതിൽ തുറക്കും, പൈപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കൈ കാട്ടിയാൽ വെള്ളം വന്നു. ഇതൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് മന്ത്രവാദങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാ. ഇതൊക്കെ ഇപ്പം സാധാരണ ആയില്ലേ? ഇതിൽ കൂടെ വീഡിയോയിൽ ആളെ വിളിച്ചാൽ വരുത്താം. ഇപ്പം അടുത്ത പരിപാടി എന്താ അറിയോ? നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും, തൊട്ടാ കൈ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകും.
പക്ഷെ ആളവിടെ ഉണ്ടാവും, വർത്തമാനം പറയും, എല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പം ഇതൊക്കെ അതാണ് സദാശിവ ബ്രഹ്മേന്ദ്ര സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു, ആളഞ്ചാറായി പിരിഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല, മരിച്ചുപോയ ആൾ എഴുന്നേറ്റായാലും വേണ്ടില്ല, എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും കണ്ടു ഭ്രമിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ ഇന്ദ്രജാലമാണ്. മായയിൽ എന്തും അഘടിത ഘടനാപടീയസീമായ എന്തും സാധിക്കും. ഇതിലൊന്നും വീണുപോകരുത്. ആത്മാവിൽ നിന്ന് അന്യമായ വസ്തുക്കളിലേക്ക് മനസ്സിനെ വിട്ടുകളയരുത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദേവതകൾ 1000 ദേവതകൾ മാത്രമല്ല, എന്തെന്തൊക്കെയോ യോനികളിൽ ജനിച്ച ശക്തിവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ പെട്ടുപോയാൽ ക്ഷുദ്രമായ ഫലം കിട്ടും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള എന്തൊക്കെയോ കിട്ടും. ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി, വീട്ടിലേക്ക് എന്ത് സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുതരണം, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ദേവതകളുടെ സ്വഭാവമാണ്. അവർ വിളിച്ചാൽ മതി, അവർ കൊണ്ടുതരും. പഴയ ഭൂതത്തിൻ്റെ കഥയില്ലേ, ഇല്ലേ? അതാണ്. ആ ഭൂതത്തിന് പണി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, അല്ലേ? അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ, അല്ലേ? അതിനെ അടച്ചു വെക്കാനേ ഒക്കില്ല, അതിന് പണി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആ ഭൂതം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൂതത്തിന് പണി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂതം നമ്മളെ കാച്ചും. ഇപ്പം അതാണ് പരിപാടി. അതിങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ എന്തു ചോദിച്ചാലും കൊണ്ടുവന്ന് തരും. പാല് വേണോ, മോര് വേണോ, തൈര് വേണോ? ആ തൈരൊന്നും ഞാൻ വർഷക്കണക്കിന് കേടുവരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരികയും എല്ലാം സാധിക്കും. പക്ഷെ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല, അത് മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല. സഹസ്രം വർത്തന്തെ ജഗതി വിബുധാഃ ക്ഷുദ്രഫലദാഃ ന മന്യേ സ്വപ്നേ വാ തദനുസരണം തത്കൃതഫലം. ഈ പലവിധ ശക്തികളിനോട് ഞാൻ സംബന്ധം വെച്ചാൽ അവർ പല പല സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. അവരതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന് എന്നെ അവരുടെ അടിമയാക്കി തീർക്കും. നമ്മൾക്ക് ആര് സുഖം തരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്തോളാം. ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് സുഖം കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് അടിമകളാവുകയാണ്. അത് ഏത് വ്യക്തികളാവട്ടെ, വസ്തുക്കളാവട്ടെ, ആശയങ്ങളാവട്ടെ, എന്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണു, സുഖിപ്പിക്കുന്നു ഒക്കെ തോന്നുന്നു, അവസാനം അവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ വെറും നാൽക്കാലികളെ പോലെ നമ്മൾ പുറകെ നടക്കേണ്ടി വരും. ദേവാനാം പശുരേവ്. അപ്പോൾ ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മളെ അടിമപ്പെടുത്തും. അതില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യാന്നാക്കി തീർക്കും, ഒരു ഭ്രമം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും. സഹസ്രം വർത്തന്തെ ജഗതി വിബുധാഃ ക്ഷുദ്രഫലദാഃ നമന്യേ സ്വപ്നേവ. മനസ്വപ്നത്തിൽ പോലും അതിനെയൊന്നും ഞാൻ ഇനി അനുസരിക്കില്ല എന്ന്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലത്തിനെ ഞാൻ ആശിക്കുന്നില്ല. ഹരിബ്രഹ്മാദീനാമപി നികടഭാജാമസുലഭം. എത്ര വലിയ ദേവതാവിശേഷങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, ആത്മാവിൽ അന്തര്യാമിയായ ദേവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്കും ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല, ദേവന്മാർക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ദ്രാദി ദേവതകൾക്ക് പോലും ആത്മജ്ഞാനമില്ലാതെ ശാന്തിയില്ല. ചിരം യാചേ ശംഭോ തവ ശിവതവ പദാംബോജഭജനം. ആ ശിവഭജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനം, ആത്മഭജനം, ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ അഖണ്ഡ സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണവസ്തുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭജനം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ആശിക്കുന്നില്ല. വെളിയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനും ഇനിമേലാൽ ഞാൻ അടിമയാകാൻ തയ്യാറല്ല. ചിദാനംബം സാംബം ശിവമതി വിഡംബം ഹൃദി ഭജേ. പുറത്തു നോക്കിയാൽ ശിവൻ വിഡംബനാണ്, പ്രപഞ്ചരൂപത്തിൽ വിഡംബനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിഡംബനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പല രൂപങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ. അകത്ത് നോക്കിയാലോ ചിത്സ്വരൂപനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ചിത്സ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ ഞാനിതാ ആശ്രയിക്കുന്നു. ലൗകിക എപ്പോഴും ജ്ഞാനസ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് ഒരു സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ആശ്രയം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ഉത്തമ രൂപത്തിലുള്ള ഈശ്വരൻ്റെ ആശ്രയം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ കാലു പിടിച്ച് കരയേണ്ടിയിരിക്കണം, ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു, അല്ലേ? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വെറും പശു ഭഗവാൻ. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പെട്ടുപോകും.
പശും മാം സർവജ്ഞ, അവിടുന്ന് സർവജ്ഞനാണ്. പ്രഥിത കൃപയാ പാലയ വിഭോ, എല്ലാവരും പരമേശ്വരൻ്റെ കൃപയെ കരുണയെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു പശു, ഒരു മൃഗം, ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല എനിക്ക്. സ്മൃതി അറിയില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, വൈദ്യം അറിയില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രം, ധർമ്മം ചരിക്കണമെങ്കിൽ സ്മൃതി അറിയണം. പല കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയണം. ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വയ്യായിക വന്നാലോ വൈദ്യം അറിയണം. ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണോ പോകണോ വേണ്ടോ, നമ്മൾ ശകുനം അല്ലേ, അതൊക്കെ ഈ നിമിത്ത ശാസ്ത്രങ്ങളാണ്. ആ പല്ലി ചലച്ചു, ഇന്ന ആൾ വന്നു പോയി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ശകുനം, അതൊക്കെ ചിത്തത്തിൻ്റെ നല്ല സൂക്ഷ്മതലത്തിലുള്ള ഒരു റാഷണലിസമാണത്. പലപ്പോഴും അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് യോഗികൾക്ക് അറിയും ഇന്നത് ലക്ഷണം ശരിയില്ല, അതൊക്കെ അത് ശകുനശാസ്ത്രം. ഇതും എനിക്കറിയില്ല. ചിലർ നല്ല നല്ല കവിതകളൊക്കെ എഴുതുന്നു, പാട്ട് പാടുന്നു. എനിക്കതൊന്നും വയ്യ ഭഗവാനെ. ഒരു കവിതയും എനിക്കറിയില്ല, പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല, പുരാണങ്ങൾ അറിയില്ല, മന്ത്രജപം അറിയില്ല, സ്തുതി നടനം അറിയില്ല. തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതും വയ്യ. ഇതിനൊന്നും ഇപ്പം എനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കഴിവും ഇല്ല. സ്മൃതൗ ശാസ്ത്രേ വൈദ്യേ ശകുന കവിതാ ഗാനഭണിതൗ പുരാണേ മന്ത്രേ വാം സ്തുതി നടന ഹാസ്യേഷു അചതുരഹാം. ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു കവിത അങ്ങോട്ട് കാച്ചിയാൽ കഴുത്തിലുള്ള മാല അഴിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തരും, ഒരു കങ്കണം, ഹൈമം ദാസ്യാമി കങ്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. രാജാവിന് ഒരു മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ഇല്ല. കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോൾ തല കഷണ്ടി ആയിരിക്കുന്നു, കാണാനൊരു ഭംഗിയില്ല എന്ന് തോന്നി. അപ്പം സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സഭയിലെ കവി പറഞ്ഞു, മന്നവേന്ദ്ര വിളങ്ങുന്നു ചന്ദ്രനെ പോലെ നിൻമുഖം. ആ മുഖം കണ്ടുമ്പോൾ അല്ല ചന്ദ്രനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. രാജാവിന് ഒരേ സന്തോഷം, കഴുത്തുനിന്ന് ഒരു മാല അഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ സൈക്കോഫാൻസ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ. രാജാക്കന്മാർക്ക് സ്തുതിപാഠകന്മാർ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാജാവിനെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം. രാജാക്കന്മാർ തന്നെ ഏർപ്പാടാക്കി വെക്കുമത്രേ. ഇവരെ നേരം വെളിച്ചാവുമ്പോൾ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ രാജാവിനെ സ്തുതി പാടി എഴുതി ഒരു ഉത്സാഹം വേണ്ടേ അല്ലേ, പലതും ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ടേ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്സാഹം പിടിപ്പിക്കണം ആളുകൾ. ഇപ്പോൾ പല രാജാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ച് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാ കൊറിയയിൽ നോക്കൂ. ഇന്ന് ആരോ പറയണ്ടായിരുന്നു, ആ കൊറിയൻ ഭരണാധികാരിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസം നാട്ടിലാരും ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. അത്ര നിയമമാണ്, ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വേറെ ആർക്കും വയ്ക്കാൻ വയ്യ, പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭരണാധികാരികളാവുമ്പോൾ അത് ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് എ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയും. രാഷ്ട്രീയം വളരെ മോശമാണ്, അതിനകത്തേക്ക് തലയെ കയറ്റാൻ പാടില്ല. ഒരു ഭരണാധികാരിയേ ഉള്ളൂ, സർവേശ്വരൻ. ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു ധരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സ്മൃതവും ശാസ്ത്രേ വൈദ്യ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രീതി ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇപ്പം ആരാ രാജാവെന്ന് വെച്ചാൽ രാജമൗളി എന്ന് ഈശ്വരന് പേര്. രാജമൗളി, രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ രാജാവായ രാജശേഖർ ആയ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം അവിടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ പ്രീതി വരും? കോഹം പശുപതി, ഞാൻ ആരെന്നുള്ള ആത്മവിചാരമാണ് അല്ലേ. ഒരിക്കലും പണ്ട് വിജ്ഞാനരമണി ആശ്രമത്തിൽ ഒരു ആശ്രമം സംബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ, അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഭാഷണ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ട്. മൃഡാനന്ദ സ്വാമിയും മറ്റു പലരും ഉണ്ട്, സന്യാസിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ സന്യാസി വര്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മഹർഷിയുടെ ഉപദേശം ഹൂ ആം ഐ ആണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഹൂ ആം ഐ. ഇത്രയും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആരും കേവലം ഒന്നുമല്ലാത്ത
വെറുമൊരു ഒന്നുമല്ലാത്ത ആൾ. അയാളൊരു വലിയ സ്ഥാനത്തിലുള്ള ആളാണ്, വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഐ ആം ഓൺലി ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഞാനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഭഗവാൻ, ഞാൻ ആരുമല്ല. പശും മാം സർവജ്ഞ, അവിടുന്ന് സർവജ്ഞനാണ്, ഞാൻ പശു. എന്നിൽ പാശമുണ്ട്, ദോഷമുണ്ട്, മായയുണ്ട്, കളങ്കമുണ്ട്, കാമക്രോധാദികളുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. പ്രഥിത കൃപയാ പാലയ വിഭോ. രമണ ഭഗവാൻ അക്ഷരമണമാലയിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. നഗൈക്കിടം ഇലൈനിൻ നാടിയ എനൈ അരുൾ നഗയിട്ട് പാർണി അരുണാചല. അധ്യാത്മജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു, പലതും ഇട്ടിട്ട് വന്നു. ഇപ്പം എന്നെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോമാളിയാക്കി തീർക്കരുത്, എന്നെ കണ്ട് പരിഹസിക്കുന്ന നിലയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കരുത് ഈ ജീവിതം. നഗയ്ക്ക് ഇടം ഇലയും. എന്നെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കണ്ട് മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലായാൽ എന്താവും എൻ്റെ കാര്യം? ഇത്രയൊക്കെ ആയി അധ്യാത്മജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു, നാലാളറിയേ ദാ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇതാണോ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാക്കിയാൽ കാര്യം വിഷമാവും. നാടിയനെ ഞാൻ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. അരുൾ നഗയിട്ട് പാർണി അരുണാചൽ. അതൊരു ദൃഷ്ടാന്തം. എന്താ ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ടിപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഈ അഗ്രഹാരങ്ങൾ ഇവിടെ ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ അറിയാം. ചിലപ്പോൾ വളരെ ദരിദ്ര കുടുംബമായിരിക്കും വരൻ്റേത്, വധു നല്ല പണക്കാര വലിയ സമ്പദ് സമൃദ്ധമായൊരു ഫാമിലി. അപ്പോൾ ഇവര് ഈ പയ്യൻ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, യോഗ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്, കാണാൻ നന്നായിരിക്കും. ആ പെൺകുട്ടിയോ കാണാൻ ഭംഗിയില്ല, ഒരു സൗന്ദര്യമില്ല, പല ദോഷങ്ങൾ, പക്ഷെ വലിയ പണക്കാര കുടുംബമാണ്. അപ്പം ഇവർക്ക് അഷ്ടിക്ക് മുട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പെണ്ണിനെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആശ, അപ്പം ഇവർ തീരുമാനിച്ചു ഈ കല്യാണം നടത്താം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും ഭംഗി തങ്കപ്പെട്ട പയ്യൻ, ആ കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ ഒരു സൗന്ദര്യമില്ല, ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുകയാണ് അതൊക്കെ ഒരു 100 പവൻ കഴുത്തിലിട്ടാൽ കാണാൻ നന്നായിരിക്കും. ആശയാണ്, ഒരു 100 പവൻ കഴുത്തിലിട്ടാൽ ഒക്കെ എത്ര അഴകില്ലെങ്കിലും ആ സ്വർണ്ണം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ലൗകികൻ്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഈ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇവിടെ രമണ ഭഗവാൻ പറയണത്. എന്നെ കണ്ടാൽ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല, കാണാനൊന്നും ഭംഗിയില്ല, യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല. യാതൊരു വിധത്തിലും ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. എങ്കിലും അരുൾ നഗയിട്ട് പാർണി അരുണാചൽ. എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, അവിടുത്തെ കൃപയാകുന്ന ആഭരണം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ കാണാൻ കൊള്ളും. അല്ലാതെ എൻ്റെ യോഗ്യത നോക്കിയിട്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഞാൻ ചിത്രഗുപ്തനെടുത്ത് പോയിക്കൊള്ളാം, ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും. യമലോകത്തിൽ പോയാൽ ചിത്രഗുപ്തൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് നഖം കടിച്ചത് മുതൽ തുടങ്ങും. സകല കാര്യങ്ങളും വരിശയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരിയായിട്ട് ഇന്ന മാസം ഇന്ന തീയതി ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് മൂപ്പര് എല്ലാ ലിസ്റ്റും നോക്കി കണക്കിട്ട് പറഞ്ഞോളും. അതിനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണ്ട. എനിക്കിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നത് എന്തിനാണ്? ആ കരുണയുണ്ടെന്നാണ്, ആ കാരുണ്യത്തിനാണ് വന്നത്. അല്ലാതെ ഈ ശൂലവും പാമ്പും ഒന്നും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വന്നില്ല. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കരുണയുണ്ട്. പശും മാം സർവജ്ഞ, സർവജ്ഞ, അവിടത്തേക്ക് എല്ലാം അറിയാം. ഇപ്പം എന്നെക്കുറിച്ചും
ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇന്ന ആളാണ്, ഇന്ന നക്ഷത്രം, ഇന്ന തിഥി, ഇന്ന ദേവത, ഇന്ന കുലം അല്ലേ. ഭഗവാൻ അർച്ചന ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒക്കെ പറയും. നമുക്കറിയുന്ന ഒരു പൂജാരി ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം തമിഴും സംസ്കൃതമൊക്കെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധി സിദ്ധ്യർത്ഥം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ അറിയണമല്ലോ എന്നാണ്. സർവജ്ഞ എന്നാണ്. അവിടുന്ന് സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ്, ഒരു കുറവില്ല. പശുമാം സർവജ്ഞ, ഞാനൊരു പശു, യോഗ്യതയില്ലാത്തവൻ. പ്രഥിത കൃപയാ പാലയ വിഭോ, ആ പശുവിനെ പാലനം ചെയ്യുന്ന പശുപാലനായ ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കാം. ഇത്രയും മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. ഈ രക്ഷിക്കുക എന്നിപ്പോൾ പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിവൃത്തിയിലെ കരച്ചിലാണത്, വേറൊന്നുമല്ല. അല്ലാതെ ഇപ്പം അങ്ങക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല, വെറുതെ ബഹളം കൂട്ടാണ്. ചന്ദ്രചൂഡമദനാന്തക ശൂലപാണി, ഹേ ചന്ദ്രചൂഡ മദനാന്തക ശൂലപാണേ സ്ഥാണോ ഗിരീശ ഗിരിജേശ മഹേശ ശംഭോ ഭൂതേശ ഭീതഭയസൂദന മാമനാഥം സംസാര ദുഃഖഗഹനാദ് ജഗദീശ രക്ഷ. ഇത്തരം പ്രാർത്ഥന, ജഗദീശ ഹേ രക്ഷ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രാർത്ഥന. ആ ശ്ലോകത്തിൽ ബാക്കിയൊക്കെ വെറുതെ നാമം വിളിക്കുകയാണ്. ഹേ ചന്ദ്രചൂഡ മദനാന്തക ശൂലപാണേ സ്ഥാണോ ഗിരീശ ഗിരിജേശ മഹേശ ശംഭോ ഭൂതേശ ഭീതഭയസൂദന മാമനാഥം സംസാര ദുഃഖഗഹനാദി ജഗദീശ രക്ഷ. കരയുന്ന കുട്ടിക്കേ പാലുള്ളൂ എന്ന് പറയും അല്ലേ, ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ. അത് ജ്ഞാനസമ്പന്നരുടെ കഥയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി അച്ഛൻ കുളത്തുകരയിൽ ഇരുത്തി, കുളത്തിലിറങ്ങി ജപം തപം കുറേ നേരമായപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വിശന്നു. ശീർഗാഴി ഉറക്കെ കരഞ്ഞു കുട്ടി. അമ്മ അമ്മ അപ്പ എന്ന് വന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ കുളത്തിലിരിക്കുന്ന ശിവപാദ ഹൃദയർ കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുമോ? കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ടൈം. നമ്മൾ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് കാലമാവും, അപ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ വലുതായി പോകും. കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാധനം ചോദിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത മാസം ശമ്പളം വന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഈ കുട്ടിക്ക് അടുത്ത മാസവും ശമ്പളവും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണം. നന്നായി ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ, ധർമ്മശാസ്ത്രമൊക്കെ അതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതിനൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, അതിന് ഇപ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒറ്റ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ പുറകിട്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞേ നോക്കില്ല. ആ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് കരഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണ്, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ ഭഗവാന്. ജ്ഞാനസമ്പന്നർ കരഞ്ഞു. ശിവപാദ ഹൃദയർ പിന്നെ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിയെ കരച്ചിലൊക്കെ നിർത്തി. നോക്കുമ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാശമായിട്ടിരിക്കുന്ന മുഖം. ആര് പാല് തന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു മുകളിലേക്ക്. ആ സന്നിധി പ്രബലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, ആര് പാല് തന്നു? തലയിൽ ജടയുണ്ടായിരുന്നു, ചന്ദ്രകല ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്മശാനഭൂതി ഭൂഷിതനായിരുന്നു, ചെവിയിൽ തോടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ആഭരണമാണ്. തോടുടയ ശവിയൻ ഋഷഭാരൂഢനായിരുന്നു. വിടയേറി ഓർ തൂവെൺ മതിശൂടി കാടുടയ ചുടലൈ പൊടിഭൂഷി ശ്മശാനഭൂതി ഭൂഷിത എൻ ഉള്ളം കവർക്കൾവൻ
ஏடுடைய மலரான் முனைநாள் பணிந்தேத்த அருள் செய்த பீடுடைய பரமாபுரம் பிரம்மாபுரம் மேவிய பெம்மான் ഇവനன்று. ആ ശിവദർശനം 3.5 വയസ്സിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ശിവദർശനം ഉണ്ടായി. അത് ശിവദീക്ഷ ഉണ്ടായി, പാലിലൂടെ ദീക്ഷ. തമിഴിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, പാലൈ കാട്ടി ശൂലൈ കാട്ടി കാലൈ കാട്ടി ഓലൈ കാട്ടി. ஞானசம்பந்தருக்கு பால் கொடுത്തു, തിരുനാവുക്കരസർ അപ്പർ സ്വാമികൾക്ക് ശൂലൈ നോയ്, വയറുവേദന. മാണിക്യവാചകർക്ക് കാല് നീൾക്കഴൽ കാട്ടി, കാല് കാണിച്ചു, പാദദർശനം. സുന്ദരമൂർത്തി സ്വാമികൾക്ക് ഓല, ആ ഓലയിൽ എഴുതിയ കഥ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 വസ്തുവിലൂടെ ജീവനെ പിടിക്കുക. നമുക്ക് വിഷമം തരുന്നുണ്ടല്ലോ, വേദനകൾ തരുന്നുണ്ടല്ലോ, ദുഃഖം തരുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ നമ്മൾ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് കരയെന്നു, അഴുതാലുണ്ണை പെറലാമേ, കരയാണ്. ഒന്ന് കരഞ്ഞു നോക്കാന്ന്, ഒന്ന് കരയിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹേ രക്ഷ രക്ഷ രക്ഷമാം. ഭാഗവത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാന് എല്ലാ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലി ഒരു നമസ്കാരം മാത്രം. ശ്രീകൃഷ്ണ വൃഷ്ണികുല പുഷ്കര ദോഷദായിൻ ക്ഷ്മാ നിർജ്ജര ദ്വിജ പശൂദതി വൃദ്ധികാരിൻ ഒക്കെ നാമാണ്. ആ വാക്കുകൾ, നാമം ഇത്തിരി കഷ്ടാണ്. ആകൽപ്പം ആർക്കം അർഹൻ ഭഗവൻ നമസ്തേ. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനോട് എനിക്ക് വഴി എന്നെ കരകയറ്റു എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഈ ഭക്തി മാത്രം മതി. ഗീതാഭാഷ്യം മുഴുവൻ എഴുതി അവസാനമാകുമ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ഗീത പഠിക്കാൻ ആരാ അധികാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയോടുകൂടെ എൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഗീത ആര് ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന് വരുന്ന ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഭാഷ്യകാരൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയെ 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തി എന്നുള്ള ഒറ്റ അധികാരം കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും കൊടുക്കാമെന്ന്. അവർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടോ, എല്ലാ ശാസ്ത്രവും കൊടുക്കാം. ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടും വേണ്ടാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചു. ന്യായശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രം എന്ന് പറയും. അതാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലെ വിഷയം. അതിപ്പോൾ ആ ശ്ലോകത്തിനെയൊക്കെ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉള്ളവരും കസേര മാത്രമായിട്ട് തീരും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ ശുഷ്കമായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രയോജനം വേറെ എവിടെയോ ആണ്. പക്ഷെ ഭക്തിക്ക്, ഭഗവതാരാധനയ്ക്ക് ബുദ്ധിയെ യുക്തി വിചാരം ചെയ്ത് വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഹൃദയം ഉരുകണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭാവബന്ധം ഏർപ്പെടണം. അതാണ് മുഖ്യം. താർക്കികന്മാർക്ക് വളരെ മുഖ്യമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഘടം മൃത്പിണ്ഡമാണ്, മണ്ണ്. ഇപ്പം പൊതുവേ ഉള്ള ദൃഷ്ടാന്തം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ടേ കാലത്ത് ഈ കുട ഉണ്ടാക്കുന്ന കുലാലൻ, കൊശവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചീത്ത പറയും ഇല്ലേ? അത് ചീത്ത പറയേണ്ട വാക്കൊന്നുമല്ല, അത് ഭഗവാനിട്ട് കൊടുക്കണതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ശരീരമാവുന്ന കുടമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കൊശവനാണ് പാകുന്നത്. ഒരു ശരീരമായാൽ വേറൊരു ശരീരം. നന്ദവനത്തിലൊരാണ്ടി അവൻ 4 മാതമായി കുയവനായി വേണ്ടി 4-6 മാസം 10 മാസം കൊണ്ടുവന്താണ് ഒരു തോണ്ടി. തോണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടം. ഇപ്പം നമ്മൾ തെക്കോട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യും കുടത്തിന് തോണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല. ഇവിടെ പാലക്കാടൊക്കെ പറയും കിണറ്റിലിടുന്നത് തോണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്താണ് ഒരു തോണ്ടി. ഒരു കുടം കൊണ്ടുവന്നു.
ഈ ശരീരം തന്നെ. അതെ കൂത്താടി കൂത്താടി പോട്ട് ഉടച്ചാണ്ടി. ആണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരന് പേരാണ്. അണ്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആണ്ടി. വേദത്തിൽ തന്നെ പദമുണ്ട്. തമിഴാണെന്ന് വിചാരിക്കണോ അതോ സംസ്കൃതമാണ്? ആണ്ടി ഭവതമാം. അണ്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കണത് ഈശ്വരൻ. ഇപ്പം ഈ ഘടം ഉണ്ടാക്കി, ഘടം മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി കുടം. അതിനുള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത്? മണ്ണാണ്. എല്ലാ കാലത്തും മണ്ണാണ് ഉള്ളത്. ഇതൊരു ദൃഷ്ടാന്തം. ഈ ദൃഷ്ടാന്തം വെച്ചുകൊണ്ട് തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയും. കുറേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തല പുകയും. യുക്തി വിചാരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ യുക്തി വിചാരം, റാഷണൽ, ഒരുപാട് യുക്തി വിചാരം ചെയ്താൽ തല ചൂടാവും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് നിരന്തരം കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മഹാബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണിയുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക. ഈ തല ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വശമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട എന്നാണ് ഭക്തി. ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വികാര ഇമോഷൻസ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം അതാണ് ഭക്തിയുടെ ഒരു ശ്ലാഘ്യത, ഒരു ശ്രൈഷ്ഠ്യം. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ആചാര്യസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഘടോ വാ മത്പിണ്ഡോപി അണുരപി ധൂമോഗ്നിരചനഃ പടോ വാ തന്തുർവാ പരിഹരതി കിം ഘോരശമനം. ഈ ആദ്യത്തെ 2 ലൈനിൽ തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം വേദാന്തത്തിലും ധാരാളം വരും. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേദാന്തം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ബോറടിച്ച വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഘടോവ മൺകുടം, മൃത്പിണ്ഡ ഒരു മണ്ണാങ്കട്ട, അതിൽ നിന്നാണ് കുട ഉണ്ടാക്കിയത്. അണുരബി വളരെ ആറ്റും, ധൂമഹ പുക, അഗ്നി, മലയിൽ അഗ്നിയുണ്ട്. എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? പുക കണ്ടു. പുക എവിടെ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇവിടെ അഗ്നിയുണ്ട്. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഞങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പുക കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ അഗ്നിയുണ്ട്. ഈ അസോസിയേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പർവ്വതോ വന്യമാൻ ധൂമവത്വാത് യഥാ മഹാനസ എന്ന് ദൃഷ്ടാന്തം, പക്ഷം ഹേതു ദൃഷ്ടാന്തം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതൊക്കെ തർക്കശാസ്ത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ പുകയില്ല, ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പം താർക്കികം കുടുങ്ങി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ പറയണത് എത്രയെത്ര ധൂമഹ തത്ര തത്ര അഗ്നി. ഇപ്പം അഗ്നിയില്ലാതെ ധൂമം വരണ ഏർപ്പാട് ധാരാളമുണ്ട് അല്ലേ? വായിന്ന് ഇപ്പം അത്ര കാണാനില്ല. ഇടക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ വായിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊള്ളിക്കട്ട പിശാച് പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പുക. അതിങ്ങനെ പുകയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എവിടെയാ പുക വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. പുകയുണ്ടോ അവിടെ തീയുണ്ട്, അടുക്കളയിൽ കാണുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊരു ദൃഷ്ടാന്തത്തിന് എല്ലായിടത്തും അവർ ഉപയോഗിക്കും. ഇത് കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നൂലുകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു വസ്ത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നൂലുകളൊക്കെ എടുത്താൽ വസ്ത്രമില്ല. നൂല് ഒരു ഉപാദാന കാരണം, നിമിത്ത കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമവായി കാരണം, ഇങ്ങനെ പലതും പറയും. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച് മറന്നുപോയി കേട്ടോ. ഈ സർവശാസ്ത്രങ്ങൾ പലതും പഠിക്കേണ്ട കാലത്ത് പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുവിധം ശ്രമിച്ച് ഈ വേദാന്തത്തിലും ഭക്തിയിലും ഉപാസന ഭക്തി ഈ 2 കാര്യമല്ലാതെ അത് വേറൊന്നും പിടിച്ചിട്ട് ഈ ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടു. ഇതൊക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ശങ്കരാചാര്യരും പറയണത്, വെറുതെ തൊണ്ടവെള്ളം വറ്റിക്കാന്ന്. വൃഥാകണ്ഠക്ഷോഭം വഹസിതരസാ തർക്കവചസാ. ശങ്കരാചാര്യർ ഇവിടെ തർക്കത്തിനെ പറഞ്ഞു, ഭജഗോവിന്ദത്തിൽ വ്യാകരണത്തിനെ പറഞ്ഞു. നഹി നഹി രക്ഷതി ഡുക്രിഞ്ഞ് കരണേ. ഈ ഡുക്രിഞ്ഞ് കരണേ ഒന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കില്ലാപ്പാന്ന്. ഒരു വാക്കിനെ ഇങ്ങനെ പറയണോ അങ്ങനെ പറയണോ അങ്ങനെ പറയണോ, അതിൻ്റെ വ്യാകരണത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച്
വ്യാകരണശാസ്ത്രം പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കണം, ഭാഷാജ്ഞാനം വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കണം, എല്ലാം പഠിക്കണം. പക്ഷേ ആത്മജ്ഞാനമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, ഭഗവാനാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വയസ്സാങ്കാലത്ത് 80 വയസ്സിൽ ഈ വ്യാകരണ പുസ്തകം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തിനായി? പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ദൃഷ്ടാന്തം എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ദൃഷ്ടാന്തം. ഒരു 85 വയസ്സായ ഒരാൾ, ഒരു വൃദ്ധൻ അമ്പലത്തിലേക്കൊക്കെ വരും, ഭക്തനാണ്, ഭക്തി. വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാസമയത്ത് ഒരു പുസ്തകം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭാഗവതോ രാമായണോ മറ്റോ ആയിരിക്കും. നോക്കിയാൽ ഹൗ ടു ഡ്രൈവ് എ കാർ. അത് ഇനിയിപ്പോൾ കാർ ഓടിക്കാനും പോണില്ല, ഒന്നും പോണില്ല, എന്ത് പ്രയോജനം? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ഇല്ലേ, ലോകത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. എന്തിനിപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ എന്ത് വേണം? പല കാര്യങ്ങളും പല വിഷയങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തജ്ഞാനം പ്രശമകരം യതിന്ദ്രിയാണം തജ്ഞേയം യദുപനിഷത്സു നിശ്ചിതാർത്ഥം തേ ധന്യാഃ ഭൂയി പരമാർത്ഥനിശ്ചിതേഹാഃ ശേഷാസ്തു ഭ്രമനിലയേ പരിഭ്രമന്തി. അതറിവാണ്. എന്തറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശാന്തമാവുമോ, മനസ്സ് ശാന്തമാവുമോ, അതറിവാണ്. സാവിദ്യാ വിമുക്തയെ, ഏതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തനാവുമോ, അതറിവാണ്. ഏതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് തൃപ്തി വരുമോ, അതറിവാണ്. ഏതറിവ് കൊണ്ടാണോ ഒരാൾക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്തത് അല്ലേ, എന്തെന്തൊക്കെയോ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ചും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആളുടെ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് അറിയാം. സിനിമയിൽ നടിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ചും അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ അറിയാം. ഷാലോ മൈൻഡ്സ് അല്ലേ. എന്നാൽ തൻ്റെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ തൻ്റെ പരമ്പരയിൽ മുത്തശ്ശൻ, മുതുമുത്തശ്ശൻ അതുപോലും അറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ 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 ജീവിതം ഒരു വശത്ത് നോക്കി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ വളരെ സിമ്പിളായി കളയും. മരണം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു, മരിച്ചതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയില്ലെന്നും കൂടെ അറിയണം. അത്ര വയസ്സ് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടാതെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര ദിവസം, 80 വയസ്സായി, മരിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിയില്ല. ഈ ലിംഗശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിറച്ചും അവിദ്യയുണ്ട്. പല പല റോഡുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാം, പല പല യാതനകൾ അനുഭവിക്കാം എന്നൊക്കെ ഋഷികൾ പറഞ്ഞത് ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല, കേവല വാസ്തവമായ സ്ഥിതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്, അത് കണ്ടു പേടിച്ചിട്ടാണ് പറയണത്. പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം പുനരപി ജനനി ജഠരേ ശയനം ഇഹ സംസാരേ ബഹു ദുസ്താരേ കൃപയാ പാരേ പാഹി മുരാരേ എന്ന് കരഞ്ഞു വിളിക്കണം. ഭഗവാനെ അങ്ങട് എനിക്ക് വയ്യ, എനിക്ക് അറിയില്ല, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു നിശ്ചയമില്ല, സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കയ്യിലില്ല, കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ. ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ആയുസ് ഓട്ടക്കുടത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം പോകുന്ന പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആയുർനശ്യതി പശ്യതാം പ്രതിദിനം യാതിക്ഷയം യൗവനം പ്രത്യായാന്തി ഗതാഃ പുനർന ദിവസാഃ കാലോ ജഗദ്ഭക്ഷകഃ ലക്ഷ്മീ തോയ തരംഗഭംഗ ചപലാ വിദ്യുച്ഛലം ജീവിതം തസ്മാൻ മാം കരുണാകര കരുണയാ ത്വം രക്ഷ രക്ഷാധുനാ. ഈയിടെ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വന്ന് പറയണു, ഞാൻ ചോറൂണിന് നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്ക് പേര് വെച്ചത്, കല്യാണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് 10 ഇൻവിറ്റേഷനും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം. ചോറൂണും നാമകരണവും കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് കാണുന്നത് കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിനാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായി അപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ വയസ്സായിരിക്കണം കുറച്ച്. ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ആയുസ്. ഓരോ ദിവസം കൂടും തോറും എപ്പിസോഡ്സ് ആഫ്റ്റർ എപ്പിസോഡ്സ് വരുന്നു, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മുമ്പിൽ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും ഒരേ കാര്യം വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കരുണാകര, ഹേ ഭഗവാനെ കൃപാമൂർത്തി,
ഇരുട്ടിൽ വീണുപോവാതെ രക്ഷിക്കണം. കരുണയാൽ എന്നെ ആണ്ടനീ എനക്കുൻ കാക്ഷി തந்து അരുളിலை என்றால் ഇരുണലി ഉലകിൽ എങ്കിയേ പதைத்து ഉടൽ വിടിൽ എൻഗതി എന്നാം. അരുണനെ കാണാതലറുമോ കമലം അരുണനുക്ക് അരുണനാമന്നീ. അരുണനീശ്വരന്തങ്കരുവിയായി പെരുകും അരുണമാമലയനും അൻപേ. രമണ ഭഗവാന്റെ പാട്ടാണ്. കരുണയാൽ എന്നെ ആണ്ടനി, കൃപയോടുകൂടെ എന്നെ പിടിച്ചെടുത്തേ ഭഗവാനെ. എനിക്ക് അവിടുത്തെ ദർശനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മദർശനം, സാക്ഷാത്കാരം, അനുഭൂതി, ഭക്തി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൽ വിടൽ എൻ ഗതി എന്നാം. ഈ ശരീരം ഞാൻ വിട്ടുപോയാൽ എൻ്റെ ഗതി എന്താവുമോ ആവോ അറിയില്ല. അരുണനെ കാണാതെ അലരുമോ കമലം, സൂര്യൻ കാണാതെ താമര വിരിയില്ലെന്നുള്ള പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ കൃപ വരാതെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഭഗവത് അനുഭൂതി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഭാവം വരണമെങ്കിൽ ലൈഫ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്, അതിൻ്റെ ഗൗരവസ്ഥിതി ഇല്ലേ. ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ പറയും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട, രസമായിട്ട് എടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട. മുമ്പിൽ മരണമുണ്ട്, ജനനമുണ്ട്, സമയം കുറച്ചുണ്ട്. ഉള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും വേണം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി. ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പം അതാണ് യോഗിയുടെ ലക്ഷണം. സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണ്ടേ? എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ശാന്തിയോടെ ഇരിക്കണ്ടേ? എങ്ങനെ ഇരിക്കും? പദാംഭോജം ശംഭോർഭജ പരമസൗഖ്യം വ്രജ സുധീഹി. നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ആ ശിവഭജനം ചെയ്ത് വേണ്ടാത്ത കാര്യമൊന്നും വർത്തമാനം പറഞ്ഞ സമയം കളയണ്ട. വൃഥാ കണ്ഠക്ഷോഭം വഹസി തരസാ തർക്കവചസാം. വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് ബുദ്ധിയും കലുഷമാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശിഥിലമായി പല വിധത്തിൽ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആധിയും വ്യാധിയും അസമാധാനവും അശാന്തിയും, ഇതാണ് ഫലം. എത്ര കണ്ട് ഇൻവോൾവ് ആവണോ അത്ര കണ്ട് ഇവിടെ സമാധാനമില്ല. ഒരാൾക്ക് സമാധാനമില്ല. എല്ലാം പുറത്തേക്ക് 30 ചില്ലുവാനും പല്ലുകളും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചും കൊണ്ടൊക്കെ നടക്കണം. പഠിപ്പിക്കണതും അതാണ്. സ്മൈൽ സ്മൈൽ. എങ്ങനെ സ്മൈൽ ചെയ്യും? ചെന്നൈയിലെങ്ങനെ ഈ ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോണ്ടേ കുറേ ആളുകൾ വെളിവില്ലാത്ത പോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊരു പുതിയ യോഗ ആണത്രേ. ചിരിക്കാൻ വേറെ വഴിയൊന്നും കണ്ട് നിന്ന് ഉറക്ക ചിരിക്കുക. ഒരു ഹേതുവില്ല, കാരണമില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ട് ശാന്തിയോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയണത്. സന്തുഷ്ട സതതം. സന്തോഷം എന്ന് പറയണത് ദോഷമിൽ അഹത്തിൽ അഹത്തോട് ഒன்றി സന്തോഷമൊன்றிட അരുൾ അരുണാചല. ഉള്ളിലുള്ള ദോഷം, അജ്ഞാനമാകുന്ന ദോഷം നീക്കി സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്യും. ദോഷം നീങ്ങി സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം. വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിൽ മനസ്സ് പ്രവർത്തിച്ച് ശാന്തി ഉണ്ടാവരുത്, വിക്ഷുബ്ധമാവരുത്, രാഗദ്വേഷ കലുഷമാവരുത്. പദാംഭോജം ശംഭോഹോ ഭജ വന്തു മുന്തിമിനെ. മാണിക്യവാചകർ പറഞ്ഞു തിരുവാചകത്തിൽ. ട്രഷറി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വന്ന് എടുക്കാം. മൂലഭണ്ഡാരം വഴങ്ങുകിറ വന്ത് മുന്തുമിനെ. മൂലഭണ്ഡാരം എന്ന് വെച്ചാൽ റിസർവ് ബാങ്ക്. അത് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, എടുത്തോളൂ തന്നെ. മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നുകൊള്ളുക, വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളുക, സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാമല്ലോ. ഈ ഭക്തി മഹാപുരുഷന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അവര് പറഞ്ഞു വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ. നാമാച്ചാ ബസാർ ഇല്ല, നാമം ചെലവില്ലാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു കട. അതാ ഭഗവൻ നാമം.
ഭക്തി. ഭക്തി കിം നകരോതി അഹോ വനചരോ ഭക്താവതംസായത്തെ. ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ആ കണ്ണപ്പനയനാരെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രാകൃതൻ, ഒരു ബുദ്ധിയില്ല, ഒരു പഠിപ്പും അറിവുമില്ല. ഈ പഠിപ്പ് അറിവുള്ളവർ സമാധാനം ഇല്ലാതെ. ഒരു നമ്പൂരി ഉണ്ടായിരുന്നു, അമ്പലത്തിൽ പൂജ, 80 വയസ്സായി, നല്ല സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും, ഭഗവാന് ഗുരുവായൂരപ്പന് പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത അമ്പലത്തിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, തിരുമേനി സ്കൂളിൽ എത്ര പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഞാനെവിടെ സ്കൂളിൽ പോയി, ഇലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ, അതല്ലാതെ ഞാനെവിടെ സ്കൂൾ കണ്ടു. അതാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ പറഞ്ഞു, ഹി വാസ് ഓൾവേസ് ബ്ലിസ്ഫുൾ, he was a pure man, because he never entered the gate of a school. ഒറിജിനലായ അറിവ് ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ നിന്നും വരണമാണ്. വേണ്ടാത്ത ബുദ്ധിവ്യാപാരം വൃഥാ കണ്ഠക്ഷോഭം വഹസി തരസ. തർക്കവചസ, യുക്തി വിചാരവും തർക്കവും വേണ്ടാത്ത കലുഷം. തർക്കോ നാവലംബ്യ. നാരദൻ ഭക്തിസൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു, തർക്കം വേണ്ട, വേണ്ടാത്ത തർക്കിക്കാൻ പോലും. തർക്കിക്കാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊള്ളാം. ദുസ്തർക്കാത് സുവിരമ്യതാം ശ്രുതിമതസ്തർക്കോനുസന്ധീയതാം. വേദം കാണിച്ചു തരുന്ന ചില യുക്തികളുണ്ട്, ആത്മജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യുക്തികൾ. നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ശരീരം മാറുന്നു, മനസ്സ് മാറുന്നു, ജാഗ്രത സ്വപ്ന സുഷുപ്തികൾ. ആ യുക്തികളൊക്കെ വേദമാതാവ് തന്നിട്ടുള്ള യുക്തിയാണ്, അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളാം. വേണ്ടാത്ത യുക്തികളൊന്നും വേണ്ട. എന്തു പറഞ്ഞാലും ഒരു ലോജിക്ക് പറഞ്ഞ് സ്വയമേവ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ താണു പോകരുത്. ലോജിക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ചതിക്കും. കേവലസ്യ തർക്കസ്യ വിപ്രലംബകത്വം എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു. ശുഷ്കമായ തർക്കം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചതിക്കും. ചതിക്കുഴികളുണ്ട് അതിനകത്ത്, ചതിക്കുഴികളുണ്ട്. പലപ്പോഴും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ അത് യുക്തി പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് നമ്മളെ കുഴിയിൽ വീഴിപ്പിക്കും. ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില യുക്തികൾ മതി നമ്മളെ ഒന്ന് പെടാൻ. വലിയ കാര്യമൊന്നും വേണ്ട, ചില യുക്തികൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ചീത്ത കാര്യം നല്ലതാണെന്ന് ധരിക്കും. അത്രയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് പവറുള്ളൂ. തർക്കസ്യ അപ്രതിഷ്ഠാനാത് അന്യഥാനുമേയമിതി ചേത് ഏവമപി അവിമോക്ഷപ്രസംഗ. ബ്രഹ്മസൂത്രമാണ്, വ്യാസഭഗവാൻ എഴുതി വെച്ച സൂത്രത്തിന് ശങ്കരാചാര്യ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ തർക്കത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവന് മുക്തിമാർഗം അടഞ്ഞു പോകും, പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ വലിയ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു, വലിയ ആളുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളാം, ഒരു ദോഷവും വരില്ല. ആപ്തൻ എന്നാണ്, പ്രാമാണികനായ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ, ശ്രുതി പറയുമ്പോൾ, വേദം പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക, TV ന്യൂസ് കൊണ്ടുവരിക, പത്രം കൊണ്ടുവരിക, 4 ആളുകൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുവരിക. ഇതൊക്കെയാണ് ദുസ്തർക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട യുക്തി. നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഒരു ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കരുണയുള്ള ഒരു അധിഷ്ഠാനത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് അത് പറയണത്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയാൽ ഡോക്ടർ ഒരു മരുന്ന് എഴുതിയാൽ അതിന് യുക്തി നമ്മൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? പൊയ്ക്കോന്ന് പറയും, അല്ലേ? പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമോ? ഇത്രയും മെനക്കെട്ട് പഠിച്ചൊക്കെ വന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് പറയണത് കേൾക്കാനാണോ? അല്ല, അല്ലേ? അത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഓതൻറ്റിസിറ്റി വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ഒരു പ്രാമാണികത വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് ശ്രുതി പ്രമാണമാണ്, വേദങ്ങൾ പ്രമാണമാണ്, മഹാപുരുഷന്മാർ പ്രമാണമാണ്. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭക്തിമതി എന്നാണ്. വൃഥാ കണ്ഠക്ഷോഭം വഹസി തരസ. തർക്കവചസ. നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ലേ, വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭക്തി ഉണ്ടാവട്ടെ. ആ ചരണത്തിൽ ഭജഗോവിന്ദം ഒരു നല്ല കൃതിയാണ്. ശങ്കരാചാര്യരെല്ലാം പറഞ്ഞു, ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും വയ്യേ, ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഗുരുചരണാംബുജ നിർഭര ഭക്ത സംസാരാദചിരാത് ഭവഭുക്ത. ആ ഗുരുചരണത്തിൽ നിർഭര ഭക്തി ഉണ്ടോ, ഈ സംസാരത്തിൽ നിന്നും എളുപ്പം പുറത്തേക്ക് പോകും. സേന്ദ്രിയമാനസ നിയമാദേവം പശ്യതി നിജഹൃദയസ്ഥം ദേവം.
അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പരമസൗഖ്യം വ്രജസുദ്ധി, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആള് പറയാ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും സാരങ്ങളും ഒക്കെ കടഞ്ഞെടുത്ത് ഇതാണ് സാരതമമായ വിഷയമെന്നറിഞ്ഞ് വേണ്ടാത്ത യുക്തി വിചാരമൊന്നും ചെയ്യാതെ ഭഗവാന്റെ ചരണത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് ഭക്തി ചെയ്യുക. ഘടോ വാ മൃത്പിണ്ഡോപി അണുരവിധൂമോഗ്നിരചലഃ പടോ വാ തന്തുർവാ പരിഹരതി കിം ഘോരശമനം. ആ പദത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്ര കണ്ട അനുഭവ ഫലം, കാരുണ്യം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഘോരശമനം എന്ന് വെച്ചാൽ വീട് കത്തി എരിഞ്ഞങ്ങനെ തീ ആളി കത്തുമ്പോൾ പഞ്ചപാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ നടക്കുമോ? ഭർതൃഹരി പറഞ്ഞു, വീട് തീ കത്തുമ്പോൾ കടപ്പാറ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ പുറകോട്ട് കിണർ കുഴിക്കാൻ പോയി, എത്രയും നടക്കുമോ? നല്ല ആ ആളുകളെ വിളിക്കണം. ആര്? ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിക്കണം അല്ലേ, കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളം അടിക്കേണ്ടിയിരിക്കണം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഹൗസ് ഈസ് ഓൺ ഫയർ, ഇതാണ് ബുദ്ധൻ്റെ യൂസേജ്. ബുദ്ധൻ പറയണത് വീട് കത്തിയെരിയാണപ്പ. ഘോരശമനം എന്നാണ്. എളുപ്പത്തിലൊന്നും ശമിക്കില്ല, ഘോരം എളുപ്പത്തിലൊന്നും ശമിക്കില്ല. ഇത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ട്, ഒരു വശത്ത് സ്ഥൂലമായ മനുഷ്യർ, സ്ഥൂല ബുദ്ധികൾ, ഞാൻ, എൻ്റെ കുട്ടികൾ, എൻ്റെ ജീവിതം, എനിക്ക് വേണ്ട സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, ഇത് മാത്രം ഒരു ചെറിയ വട്ടം ഇട്ടിട്ട് ആ സ്വാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാവം കുറേ ജീവികൾ. നമ്പൂരി പണ്ട് അർച്ചന ചെയ്ത കഥ പറയും, അഹം പത്നിയും കുഞ്ഞും വർദ്ധയ വർദ്ധയ വർദ്ധയ. അടുത്തത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന്, അടുത്തത് പറയാൻ പാടില്ല. അതോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയൊന്നും പിന്നെ നോക്കണ്ട, വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നാണ്. വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല അത്രേ. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, വ്യാധികൾ കൊണ്ടുള്ള കഷ്ടം, വിരഹം കൊണ്ടുള്ള കഷ്ടം, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കഷ്ടം, മാത്സര്യം കൊണ്ടുള്ള കഷ്ടം, ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉള്ള കഷ്ടങ്ങൾ. ഇതിനൊക്കെ മൂലകാരണം എന്താ? ജീവിതത്തിന് പരമാർത്ഥമായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിന് ഉദ്യമിക്കാത്ത പാവം മനുഷ്യർ. മനസ്സിനൊരു ആലംബം വേണം, ചിതാലംബം. മനസ്സിനൊരു ആലംബം, മനസ്സിന് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വ്യവഹരിക്കണം. അതാണ് തപോവന സ്വാമി പറഞ്ഞു, വ്യാപാരഭൂമി മനസ്സഹ. ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാപാരഭൂമിർ മനസ്സോ മമാസ്തു. മനസ്സിന് വിഹരിക്കണമെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ കാണാം, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ ചൊല്ലാം, ഭഗവാനെ അർച്ചിക്കാം, ആരാധിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ സർവവിധത്തിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരത്തിൽ വാഴുകയും ചെയ്യാം. മാമനുസ്മര യുദ്ധച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഓഫീസ് കാര്യമല്ല, അർജുനനോട് പറയണത് എന്നെ സ്മരിച്ചും കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ, ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം, ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം, യുദ്ധം ചെയ്തു. മാമനുസ്മര യുദ്ധച്ച. അങ്ങനെ ആ സ്മരണ ഭഗവാന്റെ ശരണത്തിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ഹൃദയം അതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഘോരശമനം. ഈ സംസാരം എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടുതീ, പിടിച്ച് ഘോരമായി കത്തിയെരിയുന്ന തീയെ ചെറിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പരിഹരതിവ, നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം, നിങ്ങളുടെ സയൻസ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ, ലൗകികമായി ഏർപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും രാഗദ്വേഷ കലുഷമായ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നിനു മാത്രം പരിഹാരം കാണാനില്ല. ആ ഘോരമായി ഉള്ളിലൊരു തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആശയാകുന്ന തീ, കാമമാകുന്ന തീ, ക്രോധമാകുന്ന തീ, രാഗദ്വേഷമാകുന്ന തീ, ആർത്തി മാത്സര്യമാകുന്ന തീ, അസൂയയാകുന്ന തീ. ഇതിനൊന്നും ശമനമേ ഇല്ല. അതൊന്നും ആരും ഒട്ടും ഉള്ളിലിങ്ങനെ കത്തി എരിഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറമേക്ക്
സർഫസിൽ മാത്രമാണ് ഇരിക്കണം. നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും പഠിപ്പും അറിവും എല്ലാം സ്ഥൂലം, വളരെ 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 സ്ഥൂലം. അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യസ്വാമികൾ ഇവിടെ തർക്കശാസ്ത്രത്തിനെ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, നമ്മളുടെ സയൻസും നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളും ലോകത്തിൽ എന്തോ ആയിത്തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഈ ബദ്ധപ്പാടും ഇതൊക്കെ തന്നെ പരിഹരത്തിക്കും ഘോരശമനം. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണം. എന്തൊക്കെയോ ആയി, എന്നിട്ടോ തതയ്ക്കും 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 തതയ്ക്കും. ശരീരം സ്വരൂപം തഥാവാ കടത്രം യശാരുചിത്രം ധനം മേരുതുല്യം. ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ മനശ്ശേന്ന ലഗ്നം തതയ്ക്കും 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 തതയ്ക്കും. എല്ലാ ശരീരത്തിന് ഭംഗിയുണ്ട്, ഇതുണ്ട്, ലോകത്തിൽ വലിയ ആളായി, ഉള്ള കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ മുമ്പിലുണ്ടാക്കി ആഡംബരമാണ് അലങ്കോല വാഴ്ക്കை എന്ന് പറഞ്ഞു മുരുകനാർ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു. ആഡംബരമാണ് അലങ്കോല വാഴ്ക്കை. ഒരുപാട് ആഡംബരമുണ്ട്, എല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കി വെച്ച് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും തന്നെയെ പറ്റിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു അൺറെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അശാന്തി ഉണ്ട്. അതിനെ മേലെ പൂശുവേല ചെയ്ത് മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് മറിഞ്ഞിരിക്കുമോ? എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ പൊന്തി വരും അല്ലേ? ഈ ചിത്ത ചികിത്സ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ ചിത്തത്തിന് അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ സർഫസിലുള്ള നാടകമൊക്കെ നടക്കുമോ? തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കാണണ്ടേ? തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യണ്ടേ? എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യണ്ടേ? എന്ത് ചെയ്യും? പരിഹരതിക്കും ഘോരശമനം. അപ്പം കരയേണ്ടി വരും. കരച്ചൽ പോലെ അടിത്തട്ടിൽ എത്തുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനൊന്നും അതുവരെയ്ക്കും എത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ സർഫസിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണതോടെ ശരി, ബാക്കി ഈശ്വരനറിയാം അല്ലേ? ഇരിക്കണതൊക്കെ ഗംഭീരം, ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊടുക്കാം. I have started meditation. Today morning 6 to 6:05. ഇനി അടുത്ത ജനുവരി 1-ാം തീയതി. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ ഷാലോ ലൈഫ്. ഹേ ഭഗവാനെ, അലം 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 മടുത്തു. ഈശ്വര മതിയായി, ഇനി ഈ നാടകം കളിക്കാൻ നമുക്ക് വയ്യ. എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും? വ്യർത്ഥമായ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലേ? ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞു, ഹാ മുക്തിദം വിപ്രദേഹം ക്ഷുദ്രയേ ഹാ ഹന്ത വിഷയരസേ മാമാക്ഷിപ പാഹിമാം മാരുദേശം. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭാരതദേശത്തിൽ ജനിച്ചു. നമ്മൾ വേദം, ശാസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു, എല്ലാം അറിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ആ പരമാർത്ഥ ലാഭമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, ആ ശാന്തി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, അവസാന കാലമാവുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ആ അശാന്തി, ദുഃഖം, വിഷമങ്ങൾ. ആ പരമേശ്വരൻ ആചാര്യസ്വാമികൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു, എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ മല പോലെ ചെയ്ത പുണ്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രാക് പുണ്യാചല മാർഗദർശിത സുധാമൂർത്തി, അമൃതമൂർത്തി, ഭഗവാനെ കിട്ടിയ അമൃതമൂർത്തി. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ സാക്ഷാത്തായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ടും ആ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ടും ദേശകാലങ്ങൾ അറിയാതെ, സമയമറിയാതെ നിത്യനിരന്തരം ഭഗവത് ധ്യാനത്തിലും ഭക്തിയിലും അലൗകികമായ കാര്യത്തിലും വിവേകവൈരാഗ്യങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വാർദ്ധക്യകാലത്തെങ്കിലും സാധിക്കണം. ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിലുമൊക്കെ പോട്ടെ, വാർദ്ധക്യത്തിലെങ്കിലും വൃദ്ധസ്ഥാവ ചിന്താസക്ത എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ലൈഫ് വേസ്റ്റാക്കി മനസ്സിന് സമാധാനമില്ലാതെ മരിക്കാൻ ഇടവരരുത്. ഭഗവത് നാമത്തിനെ
വിടാതെ ഭഗവത്ധ്യാനം വിടാതെ ആത്മധ്യാനം വിടാതെ ശരീരം വിടണം. വിട്ടിടൽ കഷ്ടമാം വിട്ടിടാതെ ഉനയും ഉയർവിട്ടിട അരുൾപുരി അരുണാചല. മറന്നുപോയാൽ വലിയ കഷ്ടമാണ്. ഘോരശമനം. വിട്ടിടാതെ ഉനയും, ഭഗവാനെ പിടിവിടാതെ ശരീരത്തിന് വിടാൻ കഴിയണം. ശരീരം വിടുന്ന സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഘോരമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് വിഷമിച്ചു പോയാൽ എൻ്റെ ഗതി എന്താവും? അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനി ഞാനില്ല, വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനി ഞാനില്ല. ഘടോവാ മൃത്പിണ്ഡോവി അണുരഭിധൂമോഗ്നിരചലഃ പടോവാ തന്തുർവാ പരിഹരതി കിം ഘോരശമനം. വൃഥാ കണ്ഠക്ഷോഭം വഹസി ദരസാം തർക്കവചസാ പദാംഭോജം ശംഭോ ഭജ പരമസൗഖ്യം വ്രജസുധീ. ഇതാണ് ആചാര്യപുരുഷന്റെ ലക്ഷണം. പരമകരുണയോടുകൂടെ ഹേ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടി, നീ പദാംഭോജം ശംഭോ ഭജ പരമസൗഖ്യം വ്രജ. ഭഗവാന്റെ ചരണത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് ഭക്തി ചെയ്ത് പരമസൗഖ്യത്തിനെ പ്രാപിക്കാം. ഈശ്വരനെ ഭജനം ചെയ്ത് പരമസൗഖ്യത്തിനെ പ്രാപിക്കാം. ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കി കളയരുത്, വേസ്റ്റാക്കി കളയരുത്. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ പൂർത്തിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സത്സംഗത്തിന് വേണ്ട സന്ദേശമുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താ? പദാംബോജം ശംഭോ ഭജ പരമസൗഖ്യം രജ സുധീ. മൂഢമതയെന്ന് വിളിച്ചു ഭജഗോവിന്ദത്തിൽ. ഇവിടെ മൂഢമതയെന്നൊന്നും വിളിച്ചില്ല. തൃശ്ശൂർ ഒരു സ്വാമിജി ഉണ്ടായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണ ആശ്രമത്തിൽ. അദ്ദേഹം കുറേ ദിവസം ആളുകളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സമയം വേസ്റ്റാക്കുന്നു, ഫൂൾ, ബ്ലഡി ഫൂൾ എന്നൊക്കെ പറയും. അതിങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. സ്വാമിജി, നിങ്ങൾ സന്യാസിയായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഫൂൾ ഫൂൾ എന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന്. അതിനുശേഷം സ്വാമിജി മാറ്റിയിട്ട് വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആക്കി. അർത്ഥം തന്നെ, പക്ഷേ വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ്. ഫൂൾ എന്ന് വിളിച്ചാലല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ, വെരി ബുദ്ധിശാലി എന്ന് പറയുമല്ലോ അല്ലേ, അതുപോലെ ആക്കി. അതുപോലെ ഇവിടെ മൂഢമതേന്ന് വിളിച്ചില്ല, സുധീഹി, നല്ല ബുദ്ധിശാലി. പിന്നെ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത്? പദാംഭോജം ശംഭോഹോ ഭജ, പരമേശ്വരൻ്റെ പദാംഭോജം, പാദകമലത്തിനെ ഭജിക്കൂ. പരമസൗഖ്യം വ്രജ, പരമസുഖത്തിനെ, സൗഖ്യത്തിനെ, സൗഖ്യമായിട്ടിരിക്കും അല്ലേ. പഴയ കാലത്ത് ഒരു അഗ്രഹാരത്തിൽ ഇരുന്ന് കുളത്തിൽ കുളിക്കുക, തൊഴുക, ദേവാലയം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അങ്ങനെ പുറം ലോകമേ കാണാതെ ശാന്തമായി സുഖമായി ജീവിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വലിയ വലിയ സന്യാസികൾ, മഹാത്മാക്കൾ, അവരെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ എഴുതിയത് മാത്രമേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ പലരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരമസൗഖ്യം വ്രജ, നല്ല സുഖമായിട്ട് കുളിയും ദേവാലയവും അല്ലാതെ അവർക്ക് വേറൊന്നുമില്ല. ഭക്തിയോടുകൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച്, വിശപ്പിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഭക്ഷണം വേണം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പരമസൗഖ്യം വ്രജ സുധീഹി, പരമസൗഖ്യത്തിനെ, ശാന്തിയെ നേടാനാവോപ്പ. ഈ ലോകം ഉണ്മയാണെന്ന് കരുതി ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം വട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പദാംബോജം ശംഭോഹോ ഭജ പരമസൗഖ്യം വ്രജ സുധീ. അടുത്ത ശ്ലോകം മുതൽക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെയോ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തോ എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും തുടർന്ന് കാണാം. മലയാളത്തിൽ ശിവാനന്ദ ലഹരി നമ്മളിപ്പോൾ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മ വെച്ചോളാം. തുടർന്ന് ഉള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ വേറെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഫാലാവനം കിരീടം ഫാലനേത്രാശിഷാദഗ്ധപഞ്ചേഷു കീടം ശൂലാഹതാരാതികൂടം ശുദ്ധമദ്ദേന്ദുചൂടം ഭജേ മാർഗബന്ധും ശംഭോ മഹാദേവ ദേവാ ശിവ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവേശ ശംഭോ
शम्भो महादेव देवा। अङ्गे विराजद्भुजङ्गम् अभ्रगङ्गाधरङ्गाभिरामोत्तमाङ्गम् ओङ्कारवाणीकुरङ्गम् सिद्धसंसेविताङ्घ्रिं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देवा। शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देवा। कन्दर्पदर्पघ्रमीशं कालकण्ठं महेशं महाव्योमकेशं कुन्दाभदन्तं सुरेशं कोटिसूर्यप्रकाशं शम्भो महादेव देवा। शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देवा। मन्दारभूतेरुदारं मन्दरागेन्द्रसारं महाशौर्यदूरं सिन्दूरदूरप्रचारं सिन्धुराजातिधीरं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देवा। शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देवा। यतो ममात्मा भवसि त्वमेव ततो न वाच्यं मम किञ्चिदस्ति। यथा तवेष्टं कुरु मां तथैव त्वामात्मनाथं शरणं।